सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रणवीर सिंह राणा। वड्डी खबर आ रही है, दस दी कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के वलों रेल रोको अंदोलन समाप्त कर दिता गया। दस दी कि पिछले 10 तो भी वध दिनों तो लगातार किसान रेल पटड़ियां ते डटे हुए सन, पर हुण भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां वलों रेल रोको अंदोलन समाप्त कर दिता गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के आगुआं का कहना है कि रेल रोको अंदोलन के नाल सरकार ते दबाव नहीं बन रहा, इस करके रेल रोको अंदोलन नूं समाप्त किया गया है। साडी भारतीय किसान यूनियन उगराहां के जनरल सैकटरी सुखदेव सिंह कोकरी के नाल फोन ते गलबात हुई है। उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, रेल रोको अंदोलन समाप्त कर दिता गया है अते हुण भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां भाजपा आगुआं के घरां दा घेराव करेगी। 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ भाजपा के आगुआं का घेराव किया जाऊगा। सो दस दिए कि वड्डी खबर है। हालांकि चंडीगढ़ दे विच अज किसान जथेबंदियां की मीटिंग हो रही है किसान भवन दे विच, पर उस तो पहला ही भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों यह वड्डा फैसला ले लिया गया है। हालांकि ये यूनियनां सांझियां सन, पर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां का अड्डे तौर पर फैसला क्यों आया, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बल्कि 14 अक्तूबर है तो 14 अक्तूबर नूं दिल्ली दे विच खेती मंत्रालय के वलों सद्दा पत्र भेजा गया, उत्थे भी मीटिंग होनी है। हालांकि कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां ने इस तो पहला ही कह चुकियां ने कि वह इस मीटिंग का हिस्सा बननगियां, पर अज चंडीगढ़ दे विच किसान भवन दे विच जिहड़ी मीटिंग होनी है उस दे विच अगला फैसला लिया जाना है, क्योंकि इस तो पहला भी सद्दा पत्र भेजा गया सीगा कि की ये यूनियनां दे आगू खेती मंत्रालय के ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ किसान यूनियन के आगुआं का कहना है कि हुण 8 ਥਾਵਾਂ ते भाजपा आगुआं का घेराव किया जाऊगा, क्योंकि खेती कानून के लिए भाजपा ही सीधे तौर पर जिम्मेवार है। पर सवाल यह है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां जिहड़ी है 30 किसान जथेबंदियां दे विच शामिल है, उन्होंने उन्हां दी सहमति तो बगैर ये फैसला क्यों लिया है, इसका की कारण है। सो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि पिछले लगभग 15 दिनों तो लगातार ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸਲਾ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘਾਟ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? संपर्क द्वारा करने की कोशिश करते हैं। संपर्क सुखदेव सिंह कोकरी कला होरां दे नाल साडा टुट गया है ते वड्डी गल ये है कि सुखदेव सिंह कोकरी कला नाल तुहाडी पहलां थोड़ी देर गल हुई सी। उन्होंने ये स्पष्ट कीता सीगा कि रेल रोको अंदोलन असीं समाप्त कर रहे हां अते हुण भाजपा आगूआं दे घरां दा घिराव जिहड़ा है ओह कीता जाना है। सो दस दईए कि अज भारतीय किसान यूनीअन दे आगूआं दी चंडीगढ़ दे विच मीटिंग हो रही है। सुखदेव सिंह जी, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 30 ਜਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 30 ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ 40 ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਦਬਾਅ ਪਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਵਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ 13 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡੜਾ ਨਾ ਖੇਡ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ 'ਚ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਧਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 30-40 ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ 45-46 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੇਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ
ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ DAP ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਇਦ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ।
पर कुछ जथेबंदियां पहला ही ना कर चुकियां ने, कुछ जथेबंदियां हुण हाँ कर रही ने कि हाँ असीं इस जो मीटिंग होनी है उस दा हिस्सा होवांगियां। पर पंजाब दे विच लगातार तुहानूं तुसीं देख रहे हो कि संघर्ष चल रहा है। ਜਿਹੜੇ भाजपा के प्रधान ने अश्विनी शर्मा उन्हां दी गड्डी ते हमला हो गया है। हालांकि किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि साजिश है, दूजे पासे बीजेपी कह रही है कि यह जो किया कराया यह कांग्रेस दे यूथ कांग्रेस का है, क्योंकि जिहड़ी गड्डी उत्थे मौजूद सीगी उस ते यूथ कांग्रेस का स्टिकर भी लग्या होया सीगा। बरिंदर सिंह ढिल्लों जिहड़े ने यूथ कांग्रेस के प्रधान ने पंजाब दे, वो इसकी निखेधी कर चुके हैं कि उन्हां ते बिना वजह यह इल्ज़ाम लाया जा रहा है। इस तो बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अजिहा नहीं है। नाल ही उन्होंने DGP नूं हुक्म दिते ने कि जिहड़े अजिहे शरारती अंसर ने उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पहचान करके। CCTV फुटेज भी सामने आई है जिस दे विच जिहड़ा ये कहा गया है कि जिस दे विच स्पष्ट दिख रहा है कि गड्डी का शीशा जरूर फुटिया है, बैक साइड का शीशा वीडियो दे विच कवर जरूर होया कि वीडियो दे विच ये दिखाई दिंदा है। पर हुण जिहड़ी वड्डी गल ये है कि जथेबंदियां आपस दे विच दो फाड़ ना होण, जथेबंदियां नूं एक सुर चलना चाहिए है। पर अपने तौर पर किसी जथेबंदी का फैसले लै लेना ये कित तक जायज़ है, तुसीं आप समझदे हो कि अपने तौर पर उन्होंने लेना चाहिए फैसला जां फिर जथेबंदियां की सांझी मीटिंग दे विच फैसला होना चाहिए है। सो दस दिए कि भारतीय किसान यूनियन उगराहां का यह फैसला होया। उन्हों का कहना यही है कि रेल रोको अंदोलन के नाल दबाव नहीं बन रहा, पर पिछले 15 दिनों तो रेल रोको अंदोलन तुहाडे सामने आ कि वख-वख थावां ते चाहे राजपुरा होवे, जंडियाला होवे, पंजाब भर दे विच जिथे जिथे भी मेन स्टेशन ने उत्थे रेल रोको अंदोलन जारी है। वख-वख जथेबंदियां दे आगू उत्थे डटे हुए ने, लगातार असीं कवरेज कीती है। ते हुण ये कह देना कि रेल रोको अंदोलन के नाल दबाव नहीं बन रहा, वो भी 15 दिनों बाद, जदों 15 दिन लंघ जाण इस प्रोटेस्ट नूं करदे करदे, तां ये कह देना कि रेल रोको अंदोलन के नाल दबाव नहीं बन रहा कि भाजपा आगूआं का घिराव किया जाऊगा हुण सिर्फ क्योंकि खेती कानूनां लई भाजपा सीधे तौर पर जिम्मेवार है। तां अपने आप दे विच ये कई सवाल इस ते खड़े हुंदे ने कि क्यों इस तरह का फैसला जिहड़ा ओह लिया गया है, जां जे ये फैसला लेना सीगा तां सांझे तौर पर अज दी मीटिंग तो बाद लेना चाहिए सीगा, जिहड़ी किसान भवन दे विच मीटिंग हो रही है। पर इस तो पहला उगराहां दे वल्लों ये फैसला होना कि हाँ असीं जिहड़ी खेतीबाड़ी मंत्रालय दे नाल मीटिंग होनी उहदे विच जावांगे, ते इस तो पहला ये फैसला आ जाना कि पटड़ियां ते हुण असीं नहीं बैठांगे, भाजपा आगूआं दे घरां दे बाहर बैठांगे। ये वड्डे सवाल जिहड़े ने इस वेले खड़े हो रहे ने। ते दस दईए कि जिस ढंग दे नाल पंजाब दे विच ये मोर्चाबंदी होई है उसने वड्डे पद्धर ते केंद्र सरकार नूं हिला के रख दिता, क्योंकि इसे करके वार वार सद्दा पत्र भेजे जा रहे हैं। अते अज तो पंजाब दे विच वर्चुअल मीटिंग्स जिहड़ियां वो शुरू हो रही ने भाजपा दियां। इस तो बिना जिहड़ा भाजपा के प्रधान ते अश्विनी शर्मा ते हमला होया है, इसने भी एक नवीं जिहड़ी सियासी जंग है वो शुरू कर दी है। भाजपा ने हंगामी मीटिंग सद लई है कि अगली दी रणनीति की है, पर भाजपा के वल्लों जिम्मेवार जिहड़ा है वो कांग्रेस नूं ठहराया जा रहा है कि ये अटैक किसानां ने नहीं कीता, ये यूथ कांग्रेस के शरारती अंसरां दे वल्लों ये अटैक करवाया गया है ते कांग्रेस सरकार की शह ते यह करवाया गया है। ये सवाल जिहड़े ने ये खड़े हो रहे हैं। तो दस दिए कि भारतीय किसान यूनियन उगराहां का जिहड़ा ये फैसला आउणा, इस ते सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अज चंडीगढ़ दे विच भारतीय किसान जथेबंदियां की मीटिंग हो रही है, यूनीयन के आगुआं की मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ दे विच, जिस दे विच वड्डे फैसले लए जा सकते हैं। सो उगराहां दे वल्लों ये फैसले लैण ते सवाल खड़े होना कित्थों तक जायज़ है, क्योंकि बहुत लंबे समय तो ये जथेबंदियां जिहड़ियां ने ओह संघर्ष करदियां आ रही ने, किसानां दे लई अंदोलन करदियां आ रही ने। ते वड्डा जिहड़ा किसान तबका है इन्हां जथेबंदियां दे नाल जुड़िया भी होया है, पर आपस दे विच फुट जिहड़ी है उस संघर्ष नूं कदे भी सिरे नहीं लगण दिंदी हैगी। ते आपसी जिहड़ी आ खैबाजी, आपसी फुट नूं दूर करके इकट्ठे होण दी इस वेले जरूरत हैगी है। ऐ ना होवे कि 10 जथेबंदियां मीटिंग कर लैण, 10 जिहड़ियां ना करन, जां कुछ जिन्हां नूं सरकार पक्षी यूनीयन कह लिया जाता है, कुछ विरोध के तौर पर होंदियां ने कि आपस दे विच सहमति ना बने, तो इस नाल पंजाब दा नुकसान हो सकता है। पर वड्डी गल यह है कि पिछले 15 दिनों तो लगातार पंजाब दे विच संघर्ष जारी है। 15 तो भी वध दिन हो गए ने। 25 सितंबर नूं पहला जिहड़ा वड्डा प्रोटेस्ट है
ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। तमाम ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ।